Hello student, welcome back to my channel. आतापर्यंत आपण या चॅप्टरच्या डेफिनेशन ऑफ रिफ्रॅक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इत्यादी महत्त्वाचे पॉइंट पाहिले. Now we start the next part of this video, that is why star twinkle or some natural phenomena associated with refractive index. Now first of all we have the question on from your text. Can you tell if the refractive index of the second medium with respect to first, that we write 2 and 1, and that of the third medium with respect to second medium is 3 and 2. This is again given. What and how much is refractive index of third medium with respect to 1, that is 3 and 1. Now we know the definition that refractive index is associated with the velocity. Suppose v1 is the velocity of light in medium 1 and v2 in medium 2 and v3 in medium 3. Now by definition of refractive index, we write 2 and 1, that is refractive index of second medium with respect to 1, as v1 by v2. v2 is in the denominator. Now how will you write refractive index of third medium with respect to 2? That is v2 by v3. Now what we need to find the refractive index of third medium with respect to first, that is v1 by v3, that we need. Now here the cross multiplication, here we write the value for v1 as v2 into 2 and 1. Now again we write this formula that is given. Now here we write formula for v3. Cross multiply here v2 by 3 and 2. Now substitute these two value of v1 and v3 in the third formula, that is v1 by v3. So substitute here. This is the value of v1 and this is the value of v3. Now here we observe that v2 get cancelled, like terms. Now how will you simplify further? That here we have to divide by 1 upon 3 and 2. Now division means multiplying by its inverse. What is the inverse of 1 upon 3 and 2? That is 3 and 2. So multiply by 3 and 2. We write 3 and 2 is equal to 2 and 1 into 3 and 2. That now next topic, that is twinkling of star. This is the natural phenomena. First we start with the question, can you tell? अर्थातच तुम्हाला ती उजळणीच्या स्वरूपात तुम्हाला ही गोष्ट माहित असेल किंवा बघितली असेल. Have you seen a mirage which is an illustration of appearance of water on a hot road or in a desert? बघा, उन्हाळ्याच्या दिवसात किंवा रोड तापला तर तुम्हाला असं वाटतं की तिथे पाणी आहे. तर ही जी घटना आहे ऑफनली हॅपन इन द डेझर्ट. तर हे आपण डेझर्टमध्ये तर नाही, परंतु इथं आपण रोडवर पाहिले. यस, इट इज अ नॅचरल ऑकरिंग ऑप्टिकल फिनॉमिना ऑब्झर्व ऑन अ व्हेरी हॉट समर डे इन द आफ्टरनून. Local atmosphere condition affect the refraction of light to some extent. तर जे तात्पुरतं जे वातावरण निर्माण होतं ते या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सला अफेक्ट करतं.
or a hot road or in a desert. रोडवर असो किंवा डेझर्टमध्ये असो, ते जे लोकल ॲटमॉस्फिअर आहे दॅट अफेक्ट द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. कशा प्रकारे? द एअर नियर द सरफेस इज हॉट. अर्थातच जमीन तापली की त्याच्या जवळची जी हवा आहे ती गरम होईल. दिस इज द सरफेस वेअर एअर इज व्हेरी हॉट. आता जसं वर जाऊ तर काय होईल की जी गरम हवा आहे ती वर जाईल. आता त्याला लागून असणारी हवा थोडीशी रेअर राहील, म्हणजे डेन्सिटी कमी राहील. पुन्हा थोडीशी त्याची डेन्सिटी थोडीशी वाढेल, कारण आता आपण रोडपासून लांब चाललो आहे. आता थोडीशी हवा झाली व थंड, त्याच्यामुळं ती जरा त्याची ऑप्टिकल डेन्सिटी जरा वाढली, डेन्सिटी. जसं एकदम वर जाऊ आपण तर तिथं तुम्हाला ती थंड हवा लागेल. तर जेव्हा उन्हाळ्याच्या दिवशी आपण जमिनी लगतचे जे लेअर आहे दॅट इज हॉट, आणि जे तुमचे वरचे आहेत ते वरचे लेअर हे थंड राहतात, त्या मानानं दॅट इज कूल एअर. अँड हेन्स रेअर दॅन द एअर अबव इट. म्हणजे वरचं डेन्सर राहतो आणि खालचं रेअर राहतो. द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द एअर. आता हे जे ॲटमॉस्फिअर तयार झालं याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सवर काय संबंध तयार होतो? आता इथं थोडं लक्षात घेतलं पाहिजे की इन कम्पेअरिंग द टू मीडिया, द वन विथ द लार्जर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेन्सर मीडियम दॅन द अदर. ठीक आहे. The other medium of lower refractive index is optically rare. The speed of light is higher in a rare medium than a denser medium. आता हे साधी गोष्ट आहे की स्पीड ही रेअर मध्ये जास्त राहील आणि त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सशी काय संबंध आहे तो सुद्धा जास्त राहील. तर आता इथं बघा, हॉट एअर आणि ही कूल एअर. आता रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स खाली कसा राहील? कमी राहील, आणि जसं जसं डेन्सिटी वाढत जाईल तसं तसं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा वाढत जाईल. सो अगेन ॲज वी गो इन्क्रीजिंग हाईट. म्हणजे हे लक्षात ठेवा की दिवसाच्या वेळी जमिनीला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कमी राहील आणि वर जावं तसं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वाढत जाईल. इन द केस अबाव, आता इथं दोन स्लॅबचा जर विचार केला, वरचा डेन्सर आहे आणि खालचा रेअर आहे. द डायरेक्शन ऑफ लाईट रे कमिंग फ्रॉम अ डिस्टन्स. आता जे झाडं आहे डेझर्टमध्ये तिथल्यापासून जे निघणारे जे आपल्या रेज आहेत ते कसे ट्रॅव्हल करतात या असा ॲटमॉस्फिअरमधून बघा, कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ रिफ्रॅक्शन. आता इथं हे थोडंसं समजून घेतलं पाहिजे आपण. वर डेन्सर आहे आणि खाली रेअर आहे, आणि डेन्सरमधून जेव्हा रेअरमध्ये तो येतो दॅट इज मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आणि त्याच्यामुळं साधारणतः मूव टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल. आता इथं हे रिफ्लेक्शन होतं आणि नंतर मग हे रेअरमधून डेन्सरमध्ये जात असताना दॅट इज मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, म्हणजे हा रे इकडे जमा होतो. आता जर तुम्ही बघितलं, समजा इथून जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला असं दिसेल की हा जो भाग आहे अर्ध्या भागापर्यंत हे सत्य राहील, आणि इकडे मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल आणि इकडे अवे फ्रॉम द नॉर्मल. त्याच्यामुळं आपल्याला हा कर्व असा दिसेल. आता द लाईट रे कमिंग फ्रॉम अ डिस्टन्स ऑब्जेक्ट. आता जेव्हा आपण बघतो तेव्हा समोरच बघू तेव्हा आपल्याला असं भास होतो ॲज अपियर टू कम फ्रॉम द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड. आणि जेव्हा आपण समोर पाहतो तेव्हा ती जी ओरिजिनल इमेज आहे ती ग्राउंडवरून आल्याचा आपल्याला भास होतो, बिकॉज हिअर वी एक्सटेंड दी रेज ऑफ लाईट. दिस इज कॉल्ड अ मिराज. अशा प्रकारे आपल्याला जे पाणी आहे ते जमिनीवर किंवा त्या इमेजमुळं असं वाटतं की खाली पाणी आहे म्हणून ते इमेज तयार झाली,
अशा प्रकारे पाण्याचा आभास आपल्याला म्हणजे रोडवर, गरम रोडवर किंवा डेझर्टमध्ये होतो. हॅव यू सीन that object beyond and above a holy fire appear to be shaking. जेव्हा आपण होळी पेटवतो ना, तेव्हा त्या होळीच्या पाठीमागचे जे वस्तू असतात त्या फ्लिकरिंग आपल्याला दिसतात, हालताना दिसतात. व्हाय डज दिस हॅपन? आता पुन्हा आपण जेव्हा होळी पेटवतो तेव्हा आपल्याला दिसतं की जेव्हा ज्वाला निघतात तेव्हा आजूबाजूची जी हवा आहे त्या होळीच्या ती गरम होते. इन द एक्झाम्पल, द एअर नियर द होली flame is hot and hence rarer than the air above it. तर ह्या होळीच्या आजूबाजूची जी हवा आहे, वरची हवा आहे जरा रेअर आहे आणि आजूबाजूची डेन्सर आहे. म्हणजे काय झालं की इथं रेअर आणि डेन्सर म्हणजे मध्ये रेअर आणि वर डेन्सर अशा प्रकारचे हवेचे लेअर तयार झाले. तर आताच आपण पाहिलं की ती रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एअर हॉट एअरमध्ये तो कमी राहील आणि कूल एअरमध्ये जास्त राहील. म्हणजे इथं सुद्धा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वर जर गेलं त्या हाईटपर्यंत तो वाढेल. ॲज वी गो टू इन्क्रीजिंग हाईट, जसं आपण वर जाऊ तसं तो त्या होळीच्या आजूबाजूनं वर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जास्त राहील. आता वर कूल एअर आहे, खाली हॉट एअर आहे. आता हे कसं आहे, ह्या ज्या इथं फायर जे आहे दॅट इज नॉट स्टेबल, ती सतत हालते आहे. त्याच्यामुळं हे जे लेयर्स आहे म्हणजे हॉट एअर, कोल्ड एअर, हे लेअर सुद्धा सतत बदलत आहे, फ्लक्च्युएट होत आहे. आणि मग त्यामुळं तो जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे तो सुद्धा फ्लक्च्युएट होतो, कधी जास्त होतो कधी कमी होतो. तर द डायरेक्शन ऑफ लाईट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड होली फायर चेंजेस. आता जर आपण अशा कंडिशनमध्ये जर एखादी वस्तू पाठीमागची बघितली तर आपल्याला काय दिसेल, ती हालताना दिसेल. ड्यू टू द चेंजिंग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स अबाव द फायर, दस द ऑब्जेक्ट अपियर टू बी मुव्हिंग, दॅट इज फ्लक्च्युएटिंग. तर लोकल कंडिशनमध्ये रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज झाल्यामुळे ह्या घटना घडतात. तर त्याच्यानंतरचा जो इफेक्ट आहे, इफेक्ट ऑफ ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन ऑन रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट कॅन बी सीन इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. आता तारे का चमकतात हे सुद्धा आपण आता बघणार आहोत. रात्रीच्या वेळी आपल्याला ते लुकलुकताना दिसतात. आता हे दिवसाचा वेळ आहे. स्टार सीन ॲट नाईट इन ॲब्सेंट ऑफ सनलाईट, रात्रीच आपल्याला ते दिसतात, बरोबर. आता होतं काय, स्टार आर सेल्फ ल्युमिनस, म्हणजे ते स्वयंप्रकाशित आहेत, स्वतः ते प्रकाश देतात. कारण दॅट इज नॉट ए रिफ्लेक्शन ऑफ अनदर लाईट फ्रॉम अनदर स्टार. दे आर सेल्फ ल्युमिनस, स्वतः लाईट देणारे असतात. दे अपियर टू बी पॉइंट सोर्स. आता जर आपण स्टार बघितला तर ते आपल्याला पॉइंट सारखे दिसतात. बघा, असंख्य तारे आहेत. बिकॉज ऑफ देअर बिंग ॲट ए व्हेरी लार्ज डिस्टन्स फ्रॉम अस. आता हे अतिशय लांब आहेत. नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ इज ॲट डिस्टन्स ऑफ 4.3 लाईट इयर. व्हॉट इज अ लाईट इयर? जर आपण हे काढलं पृथ्वीपासून हा स्टारचं, तर दॅट इज 4.3 लाईट इयर, दॅट इज अबाउट 9.5 into 10⁻12 किलोमीटर्स. एवढं लांब अंतर 4.3 लाईट इयर एवढं आहे. आता पुढं बघा, ॲज द डेन्सिटी ऑफ एअर इन्क्रीजेस. आता रात्रीची वेळ आहे, जमीन थंड होते लवकर आणि त्याच्यामुळे जमिनीलगतची जी हवा आहे ती लवकर थंड होईल आहे, म्हणजे डेन्सर होईल. दॅट इज ऑप्टिकल डेन्सर. विथ लोअरिंग हाईट, जशी जशी आपण खाली येऊ तसं डेन्सिटी इन्क्रीज होईल. आता डेन्सिटी इन्क्रीज झाली अबाव द सरफेस ऑफ द अर्थ. ही कुठली गोष्ट करतो आपण, सरफेसवरची. द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑल्सो इन्क्रीजेस. डेन्सिटी वाढली तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वाढतो, बरोबर. तर खाली कूल आहे, वर त्या मानानं थोडीशी हॉटच आहे, त्या मानानं दॅट इज रेअर, खालची डेन्सर आहे. आता या कंडिशनमध्ये काय होते की स्टार लाईट कमिंग टुवर्ड अस. आता इथून येणारा जो लाईट आहे तो कसा येईल बघा. वर कसा आहे, रेअर आहे, खाली कसा आहे, डेन्सर आहे. लाईट एंटर फ्रॉम
रेअर टू डेन्सर. आणि तुम्हाला माहित आहे की ते अशा वेळी जे रिफ्रॅक्शन होतं त्याच्यामध्ये लाईन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ट्रॅव्हल फ्रॉम रेअर मीडियम टू डेन्सर मीडियम. आता याच्या वेळी काय होतं की अँड कॉन्स्टंटली बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, हा जो लाईट आहे हा आपला नॉर्मलकडे वळतो, हे आपल्याला माहित आहे. आता या लेअरच्या ठिकाणी आपण इमॅजिनरी एक तिथं आपण नॉर्मल काढले, त्याच्यावरून तुमच्या लक्षात येतं की हळूहळू तो कोण दिस मेक द स्टार अपीयर टू बी हायर इन द स्काय. आता जेव्हा आपण समोर पाहतो तेव्हा तो ॲक्च्युअली ठिकाणी दिसत नाही, म्हणजे आहे जो आहे तिथं ते ॲपिरंट पोझिशनमध्ये दिसतो, ॲक्च्युअल पोझिशन आपल्याला तो दिसत नाही, कारण ते जे किरण आहे हे बेंड होऊन आलेले असतात. स्टार आहे इथं ही ओरिजिनल पोझिशन आणि बेंड झाल्यामुळे आपल्याला ते इथं दिसत आहे ॲज कम्पेअर टू इट्स ॲक्च्युअल पोझिशन, म्हणजे इथं त्याची जागा बदलली, स्टारची जागा बदलली. द ॲपरंट पोझिशन ऑफ द स्टार कीप चेंजिंग ए बाईट. दिस इज ॲक्च्युअल पोझिशन आणि दिस इज ॲपरंट पोझिशन, म्हणजे तो असतो इथं पण दिसतो इथे, सतत ती बदलत राहील. दिस इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द ॲटमॉस्फेरिक एअर. आता दुसरं, पहिलं तर झालं की ते म्हणजे तुमची ॲपरंट पोझिशन बदलली, परंतु त्याच्यातही फ्लक्च्युएशन येतं, कारण ज्या ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन आहे त्याच्यामध्ये हवा आहे ह्या काही स्टेबल राहत नाही, त्याच्यामुळं दिस इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द ॲटमॉस्फेरिक एअर अँड चेंजिंग एअर डेन्सिटी अँड टेम्परेचर. आता एअर डेन्सिटी हॉट कोल्डमध्ये जाते टेम्परेचर बदलल्यामुळं. आता ह्या सगळ्याचा कंबाईन इफेक्ट असा होतो की तो आपली जागा सतत बदलल्यासारखी आपल्याला दिसते. बिकॉज ऑफ धिस द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एअर केप चेंजिंग कंटिन्युअसली. आता डेन्सिटी बदलून राहिली त्याच्यामुळं त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सुद्धा बदलून राहिला. तर अशा प्रकारे या वातावरणातून लाईट आपल्यापर्यंत आला, आपण सरळ बघितलं, ही झाली त्याची ॲपिरंट पोझिशन. आता इथं आपल्याला तो ट्विंकलिंग होताना दिसतो आहे. बिकॉज ऑफ दिस चेंज द पोझिशन अँड ब्राईटनेस ऑफ द स्टार कीप चेंजिंग कंटिन्युअसली. आता ह्या ज्या घटना घडून राहिल्या याच्यामुळं काय होऊन राहिलं तर त्याचा जो ब्राईटनेस आहे हा सतत आपल्याला चेंज होताना दिसतो. अँड द स्टार अपियर टू बी ट्विंकलिंग, आणि त्याच्यामुळं स्टार आपल्याला ट्विंकल होताना दिसतात. वी डू नॉट सी ट्विंकलिंग ऑफ प्लॅनेट्स. पण आता बघा प्लॅनेट्स कोणते आहेत, आपले मून आहेत, दुसरं मार्क वगैरे आहेत, ज्युपिटर आहेत, तर हे आपल्याला ट्विंकलिंग करताना दिसत नाहीत. दिस इज बिकॉज, आता याचं कारण काय ते शोधू आपण. प्लॅनेट्स आर मच क्लोजर टू अस. जर आपण चंद्राचं उदाहरण घेतलं की तो किती दूर आहे तर या स्टारपेक्षा कितीतरी जवळ आहे तो ॲज कम्पेअर टू द स्टार. सो प्लॅनेट्स आर नियर टू अस दॅन द स्टार. हा पहिला पॉईंट. देअरफॉर डू नॉट अपीयर ॲज अ पॉईंट सोर्स. जसं स्टार हा पॉईंट सोर्स होता, आता हा काय झाला की अनेक पॉईंट सोर्स हे एकत्र आलेले आहेत या प्लॅनेटमध्ये, बट अपीयर ॲज अ कलेक्शन ऑफ पॉईंट सोर्स. म्हणजे प्लॅनेट हा नंबर ऑफ प्लॅनेट्स म्हणजे नंबर ऑफ पॉईंट आहे ते त्याचं कलेक्शन झालं. बिकॉज ऑफ चेंज इन द ॲटमॉस्फेरिक रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स द पोझिशन ॲज वेल ॲज द ब्राईटनेस. आता प्रत्येक पॉईंटचा जो ब्राईटनेस आहे हा काय होईल, चेंज होईल, कारण ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन ह्या बदलत्या आहेत. इथपर्यंत बरोबर आहे, एका पॉईंटचं मी बदलताना दाखवलेलं आहे की बाबा ब्राईटनेस या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्समुळे कमी जास्त होईल, बरोबर, ऑफ इंडिव्हिज्युअल पॉईंट सोर्स. बट द ॲव्हरेज पोझिशन अँड टोटल ॲव्हरेज ब्राईटनेस. परंतु काय होतं की इथं प्रत्येक पॉईंट ब्राईट होऊन राहिलेला आहे, पण त्याचा ॲव्हरेज इफेक्ट काय झाला की एकाच वेळी आपल्याला तो ओळखू येत नाही, कारण हे पॉईंट्स भरपूर आहेत आणि तो प्लॅनेट जवळ सुद्धा आहे, त्याच्यामुळं तो ॲव्हरेज ब्राईटनेस आपल्याला काही लक्षात येत
नाही, त्याच्यामुळं तो ट्विंकल होताना दिसत नाही, कारण हा ब्राईटनेस रिमेन अनचेंज. म्हणजे आपल्याला तो लक्षात येत नाही की बाबा तो ट्विंकलिंग करून राहिलेला आहे. बाय सनराईज वी मीन, आता एक घटना अजून आहे सनसेट आणि सनराईजची. ॲक्च्युअली व्हॉट इज सनराईज? जेव्हा आपण असं उभं राहून ऑब्झर्व करतो पृथ्वीवरून, तेव्हा आपल्याला जे हॉरिझॉन, क्षितिज ज्याला म्हणतो, त्या क्षितिजाच्या वर द अपीअरन्स ऑफ सन हा जेव्हा ह्या हॉरिझॉनच्या वर येतो आणि आपल्याला लाईट दिसतो, तेव्हा आपण काय म्हणतो की सनराईज झालेला आहे. अबाव द हॉरिझॉन वी से द सन इज राईज. आता बट वेन द सन इज, आता ॲक्च्युअली काय फॅक्ट आहे त्याला आपण पहिल्या याच्यात बघितलं की बा सनराईज झाला म्हणजे काय, पण ॲक्च्युअली होतं काय, समवॉट बिलो द हॉरिझॉन, जेव्हा हा सूर्य, सन हा हॉरिझॉनच्या खालीच असतो तेव्हाच तो दिसायला लागतो. कसा बघा, इट्स रे आर एबल टू रीच अस ॲज अलॉंग ए कर्व पाथ. आता जेव्हा हे लाईट याच्यातून निघतात तेव्हा हे जे इथं आपल्या अर्थचं ॲटमॉस्फिअर आहे याच्यामुळं जे लाईट आहे ते बेंड होतात आणि बेंड होऊन आपल्या डोळ्यामध्ये येतात. आपल्याला हॉरिझॉनच्या खालीच सन असताना तो दिसायला लागतो. ड्यू टू देअर रिफ्रॅक्शन थ्रू अर्थ ॲटमॉस्फिअर. कशामुळं? रिफ्रॅक्शन झालेलं आहे. आता हे कसं होतं याच्या आधी आपण बघितलेलं आहे, तर इथं लक्षात ठेवा की रिफ्रॅक्शन होतं अर्थ ॲटमॉस्फिअरमध्ये. तुम्हाला माहीत आहे, इथं जर आपण ॲक्च्युअली काढतोच म्हटलं तर वर रेअर आहे आणि खाली डेन्सर आहे, कारण जमीन हे थंड राहते सकाळी सकाळी आणि त्याच्यामुळं दॅट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, म्हणून तो बेंड झालेला आपल्याला दिसतो. आता दिस इज द रिअल पोझिशन. दस वी सी द सन, म्हणजे ॲक्च्युअली आपल्याला तो दिसायला लागला. आपला तो आपण अपरंट पोझिशन इथं असेल पण तो ॲक्च्युअली इथं असतो. तर अपरंट पोझिशन आपल्याला म्हणजे तो आधीच, म्हणजे हॉरिझॉनच्या वर यायच्या आधीच आपल्याला तो दिसायला लागला. इवन बिफोर इट्स इमर्ज अबाव द हॉरिझॉन. दिस इज द फॅक्ट. आता दुसरं बघा, सेम थिंग हॅपन ॲट द टाइम ऑफ सनसेट. आता सनसेट होताना काय होतं की जेव्हा आपण त्या हे उभं राहिलो इथं आणि हॉरिझॉनवर बघितलं तर इथं हे जे ॲटमॉस्फिअर आहे, आता इथं जेव्हा तो सूर्य या हॉरिझॉनच्या खाली गेलेला आहे त्यावेळी काय होतं की यापासून निघणारे जे रेज आहेत ते पुन्हा बेंड होतात रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मुळं चेंज झाल्यामुळं, आणि आपल्यापर्यंत सनसेट झाल्यानंतर सुद्धा ते रेज आपल्याला येतात. आपल्याला तो काय दिसतो, अँड वी कीप सीइंग द सन फॉर शॉर्ट व्हाईल. आपल्याला ते थोडा वेळ तरी हॉरिझॉनच्या खाली गेल्यावर तो म्हणजे सतत दिसतो, बरोबर आहे. तर दिस इज द अपीअरंट. ॲक्च्युअली तो इथं आहे परंतु आपल्याला तो इथं दिसतो. आता हे दोन्ही आपण एकत्र जर मिळवलंय तर आपल्याला दोन आधीच, म्हणजे सन राईज व्हायच्या आधीच दिसला सन, 2 मिनिट बिफोरच दिसला, आणि डिले सनसेट होतो कारण तो आतमध्ये गेल्यानंतरही, हॉरिझॉनच्या आतमध्ये गेल्यानंतरही आपल्याला तो दिसत राहिला. जवळपास 2 मिनिटं आपल्याला दिसत राहिला. सो इन्क्रीज द ड्युरेशन ऑफ द डे बाय 4 minutes. So in this way we have all these natural phenomena related to refractive index. In the next video we start with interesting topic, that is dispersion of light.